अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स वालेकुम की हाल अस्सलाम चाल सर। अल्लाह दा शुक्र सर, तुसीं सुनाओ। जी खैरियत आवाज आ रही है ठीक जी सर। आ रही। चलो जी वेट कर लिया 5 मिनट टाइम जाया किए बगैर शुरू कर दें आई दा टॉपिक बुल्ले शाह काफिया बुल्ले शाह काफिया की वजह तो मशहूर ने लेकिन इन्होंने होर भी असनाफ विच लिखिया है अगे जो पॉइंट आएगा वो मैंशन है मैं उत्थे तुहानूं दसांगा लेकिन इन्हों की वजह शोहरत इन्हों की काफिया की वजह तो 1680 इन्हों की पैदाइश 1757 इन्हों की वफात बुल्ले शाह की काफी सुन के टुकदा कुफर अंदर दा वहदत दे दरिया दे अंदर वो भी वधिया तरदा मियां मोहम्मद बख्श का शेर खराज तहसीन के तौर पर और यो स्टेटमेंट भी पूछ लेंदा है क्वेश्चन की बुल्ले शाह की काफी सुन के बंदे दे अंदर दा कुफर टुट जाता है तुहाडा इस बारे की ख्याल है? अच्छा जी कुफर टुटन तो मुराद है शिरक खत्म हो जाना कुफर खत्म हो जाना और तौहीद परस्त बन जाना बुल्ले शाह दियां काफियां सुन के बंदे के अंदर का कुफर टुट जाता है और तौहीद परस्त बन जाता है वहदत के दरिया के अंदर वहदत के दरिया में तैरन का मतलब भी तौहीद परस्त बनना यानी सिर्फ एक दे उत्ते इन्हिसार कर लेना वहदत वन सिंगल अल्लाह ताला वहदत के दरिया में तैरन का मतलब है एक अल्लाह ताला नूं मनण वाले बन जाना तौहीद परस्त बन जाना वो भी वतिया तरदा वो भी तैरता फिरता है यानी जड़ा बुल्ले शाह दियां काफियां सुन जाता है उसके अंदर का कुफर टुट जाता है और वो वहदत के दरिया में तैरना शुरू कर देता है यानी वो तौहीद परस्त बन जाता है उस तरह जी तारफ विच पहलियां 3-4 लाइन्स उत्ते फोकस होएगा CSS का जो क्वेश्चन तुसीं अटैम्प्ट करना है और PMS विच भी इस तरह यानी यह जो हालात जिंदगी होता है यह सिर्फ ऑब्जेक्टिव वास्ते ने बुल्ले शाह पंजाबी जबान का वो शायर है जो अपने बेबाक ते दबंग लहजे पर यदि दूसरी क्वेश्चन स्टेटमेंट है होंगी है बुल्ले शाह बेबाक ते नडर दबंग लहजे का सूफी शायर है तुहाडा इस बारे की ख्याल है बुल्ले शाह दबंग कहते हैं ना नडर जोड़ा किसी तो ना डरता हुए किसी की परवाह ना करता हुए बेखौफ बिला झिझक नडर बेबाक खुला डुला बोलने वाला बुल्ले शाह झूठी खुशामद ते मुनाफकत का वैरी है वैरी दुश्मन सच नूं बगैर किसी वल फरेब तो बयान करने का हौसला ते जुर्रत रखता है कई बंदे सच बयान नहीं करते क्योंकि सच बयान करो तो पकड़ विच आ जाने का खतरा होता है और शाह हुसैन दा ऐसी ना मियाँ गल सुनी ना जाती सच्ची क्योंकि सच्ची गल सुनी वे क्यों कर कच्ची हड्डां विच रची साडे हड्डां विच कच यानी झूठ साडे अंदर झूठ रच बस गया है इस वास्ते असीं सच्ची गल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते वो सच का गला घूट के अपनी जात ते अपनी मुखातिब अवाम नाल धरो ज्यादती नहीं करते धरो ज्यादती ते चीख उठता है मूँह आई बात ना रहिंदी इन्हां दी काफी दी अस्थाई है मूँह आई बात ना रहिंदी है यानी जो कुछ मैं वेखना वा जो कुछ महसूस करना वा उन्होंने मैं दिल में छुपा के नहीं रख सकता बल्कि बड़ा बिला खौफ नडर होके उन्होंने बगैर किसी खौफ तो बयान कर देना जी नैक्सट तारफ इन्हों का ऑब्जैक्टिव वास्ते CSS भी PMS भी मैं हूँ PMS के पेपर पिछले वेख रहा सी पिछले 2 पेपरों में क्वेश्चन आया है बुल्ले शाह का असल ना की सी और नवी तहकीक के मुताबिक बुल्ले शाह का असल ना की है मशहूर बुल्ले शाह के नाम तो ने और बुल्ला शाह इन्हों का तखल्लस भी है लेकिन इन्हों का असल नाम सैयद अब्दुल्ला सी और यो सच है यो नवी तहकीक है ऑब्जेक्टिव च याद रखना असल नाम की बजाय मशहूर ज्यादा तखल्लस या बुल्ले शाह के नाम तो ही ने और इन्होंने सिलसिला नसब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी नाल मिलता यानी जिलानी सैयद ने 1680 में पैदा हुए इन्हों के अब्बा जी का नाम की सी भी CSS भी PMS भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है सखी
शाह मुहम्मद दरवेश इन्हां दे अब्बा जी का नाम। और यह भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है भी कई बार आ चुका है, बुल्ले शाह की पैदाइश का इलाका केड़ा है। दफन कित्थे ने यह भी होंदा है और पैदाइश कित्थे हुई यह भी होंदा है। पैदाइश का इलाका डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर का एक कस्बा, उच्च शरीफ भी इन्हों कहते हैं और उच्च गिलानिया भी इन्हों कहते हैं। गिलानी इस वास्ते कि हिजाज मुकद्दस तो गिलानी सैयद जिहड़े माइग्रेट करके इत्थे हिंदुस्तान आए सी, उन्होंने इत्थे इस पिंड विच बसेरा कीता सी और सैयदां दा पिंड दे नां तो मशहूर है। बुल्ले शाह के वालिद और बुल्ले शाह रहे ज्यादा अरसा कसूर विच ने, दफन भी कसूर विच ही ने। इन्हां दे अब्बा जी घरेलू मजबूरियां की वजह तो तालीमो तदरीस की गर्ज नाल यानी बच्चों की तालीम और फाइनैंशियल प्रॉब्लम्स की वजह तो उतो माइग्रेट करके पहले साहीवाल आए, कुछ अरसा साहीवाल के करीब एक पिंड है मलकवाल, उत्थे रहे और बाद विच फिर माइग्रेट करके कसूर आ गए। डिस्ट्रिक्ट कसूर तो कोई 5-7 किलोमीटर पहले अजकल भी है पांडो की पिंड, बल्कि डिस्ट्रिक्ट कसूर कह रहे हैं, कसूर सिटी तो कसूर मेन सिटी तो कोई 5 किलोमीटर पहले लैफ्ट हैंड साइड से फिरोजपुर रोड उत्ते पांडो की पिंड आबाद है। उतों की पांडोगी की मसीत विच इन्होंने इमामत शुरू कर दी। बुल्ले शाह के पेरेंट्स दियां कब्रां, माँ प्यो दियां कब्रां भी पांडोगी पिंड विच ने, जबकि बुल्ले शाह की अपनी कबर कसूर शहर विच है। अपने वालिद को तालीम हासिल की क्योंकि वालिद साहब उत्थे बच्चों को पढ़ाते सी, नाल ही बुल्ले शाह ने भी तालीम हासिल करना शुरू कर दिता। मजीद तालीम हासिल करने लई कसूर चले गए, यानी आला तालीम वास्ते। कसूर के मारूफ आलम दीन हजरत मखदूम गुलाम मुर्तज़ा कसूरी, ऑब्जेक्टिव वास्ते याद रखना, वारिस शाह का भी उस्ताद है और बुल्ले शाह का भी। इन्होंने तमाम मुरफ़िजा दीनी उलूम इन्हों को पढ़े। ज़ाहिरी तालीम यानी दीनी तालीम दुनियावी तालीम मुकम्मल करने तो बाद बातनी ते रूहानी तरबियत वास्ते लाहौर इन्होंने बारे कहा जाता है कि जिसले इन्होंने मतलब मुर्शद की तलाश शुरू की तो दिल्ली तक गए, फिरते टुरते पुछते पुछाते, लेकिन कितने भी सैटिस्फाइड नहीं हुए। दिल्ली तो फिर वापसी का सफ़र किया, फिर पुछते पुछाते मुख्तलिफ लोगों को मिलते मिलाते आखिरकार लोगों के दसन से लाहौर पहुंचे और लाहौर की मारूफ शख्सियत सी उस वेले हजरत शाह अनायत कादरी, इन्हों के हाथ उत्ते बैत कर दी। हुण शाह अनायत कादरी सी, शाह अनायत कादरी जात दे आराई सी। इत्थों बड़ा इशू बनया क्योंकि बुल्ले शाह सैयद खान वादा फैमिली खानदान नाल तलक रखते सी और एक अराई शाह अनायत कादरी के हाथ उत्ते जदों बैत की, एक अराई नूं जदों अपना मुर्शद बना लिया तो लोगों ने सख्त मुखालफत की, रिश्तेदार ने, वाकफगार ने, बाकी जिहड़े सैयद फैमिली के लोग सी सब ने ताने मेने दिते कि बुल्ले शाह ने सैयद होने के बावजूद एक छोटी कास्ट छोटी जात का आराई जात का बंदा और उन्होंने अपने मुर्शद बना लिया। लेकिन बुल्ले शाह ने अपने मुर्शद दे यानी शाह अनायत कादरी के तमाम कमालात देख ले सी, इस वास्ते उन्होंने किसी की कोई परवाह नहीं की। अगे है काफ़ी अगे समझाना जाके, इसलिए सिर्फ इतने इन्ना ही लिख लो क्योंकि वो इंट्रोडक्शन च पहले पूरी काफ़ी लिखी हुई सी, बच्चे फिर वो पूरी स्किप कर देंगे सी, बड़ी अहम काफ़ी है अगे पहले पॉइंट च डिस्कस किया। शाह अनायत कादरी ने हाथ उत्ते बैत करने तो बाद इन्होंने मुर्शद की निगरानी में बड़ी छेती तसव्वुफ दी तमाम मनाजिल तय कर लईयां। मुर्शद के हुक्म नाल कसूर वापस चले गए और उत्थे जाके लोगों की तरबियत का काम शुरू कर दिता। सारी जिंदगी कसूर विच रहे। कहा जाता है कि एक बार किसी गलों शाह अनायत कादरी बुल्ले शाह नाल नाराज हो गए। ऑन दी रिकॉर्ड गल है भी और यदि ऑन दी रिकॉर्ड इस वास्ते ऑथेंटिक मनी जाती है कि बुल्ले शाह की इस सिचुएशन की काफ़ी मौजूद है। कहते हैं कि बुल्ले शाह फौरन लाहौर पहुंचे, किसी तवाइफ कंजरी यानी तवाइफ के कोठे ते गए, उतों उहदे कोलों डांस या नचण की तरबियत लई, फिर बेस वटा के पैरों में घुंघरू बन के अपने मुर्शद नूं मनाया। इस मौके की काफ़ी दे बोल ने तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया।
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਖੁਦੀ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਬੇਖੁਦੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ, ਸਰਮਸਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਜਜ਼ੂਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਸਲੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਕਸੂਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਸੂਰ ਰਹੇ। 1757 ਨੂੰ ਵਫਾਤ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਸਤ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਿਨਫਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਿਨਫ ਨੂੰ ਅਰੂਜ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੀਅਰਫੀ ਜਿੰਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਸੀਅਰਫੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਠਵਾਰਾ, ਇਹ ਹਫਤੇ ਦਾ 8 ਦਿਨ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਮੰਡੇ ਟੂ ਮੰਡੇ, ਪੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਰ ਤੱਕ ਦਿਨ ਤੇ 7 ਬਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਫਟਰ 7 ਡੇਜ਼, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਟਰ 1 ਵੀਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਅਠਵਾਰਾ ਹਫਤੇ ਦੇ 8 ਦਿਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਿਨਫ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਸਤਵਾਰਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਦੀ, ਪੀਰ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਬਿਰਹਾ ਜਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਹਫਤਾ, ਵੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਗੈਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਮਾਹ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਅਰਫੀ ਦੇ 30 ਬੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਹਰਫ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਠਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ 7 ਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਠਵਾਰਾ ਜਾਂ ਸਤਵਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ 12 ਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਚੇਤ ਚਤਾਰਾਂ ਦਿਲਬਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਚੜਿਆ ਚੇਤ ਯਾਨੀ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਤਾਰਾਂ ਦਿਲਬਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦਿਲਬਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸ ਸਿਨਫ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਉਹ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਦੀਦ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਪੋਹ ਮਾਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਸਮ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਵਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲਿਖੇਗਾ ਤੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੱਦਲ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਝੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਵਣ ਵਰਗੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋ। ਸੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੌਸਮੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਉਸ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 12 ਮਾਹ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੜੀ ਚੇਤੀ ਜਿਹੀ ਖਾਸ ਜਿਹੀ ਸਿਨਫ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 12 ਮਾਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੋੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਨੇ 2-2 ਮਿਸਰਿਆਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 4-4 ਮਿਸਰਿਆਂ ਦਾ ਦੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਝੰਗ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਸਾਈਵਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੋੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਰਗੋਦਾ ਸਾਈਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੜੀ ਮਾਰੂਫ ਹੈ। ਗੰਢਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਗੰਢ ਹੁੰਦਾ ਗਿਰਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਗੰਢ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ। ਈਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੰਢ ਪਾਣਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ, ਗੰਢ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਗੰਢ ਘੱਲਣਾ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਵੇ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਗੰਢਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਦਾਵਤਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੰਢਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਮੁਕਲਾਵੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਫੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਮਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਨਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਫੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲੀ। ਕਾਫੀ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਫਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੋਣਾ, ਬਥੇਰਾ ਹੋਣਾ, ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਵਗੈਰਾ। ਕਾਫੀ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਤਾਰੀਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲਡ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦੇ 3 ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਵੱਡੇ। ਬਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹਨੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਕਾਫੀ ਦੀ ਸਿਨਫ ਨੂੰ ਅਰੂਜ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, और काफी सिनफ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ। 3 ਸ਼ਾਇਰ। ਬੇਬਾਕ ਤੇ ਨਾ ਡਰ ਲੈ ਜਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਜੈਸਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ CSS ਵਿੱਚ, PMS ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬੇਬਾਕ ਤੇ ਨਾ ਡਰ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਜ਼ ਇਨਕਸਾਰੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਜ਼ ਇਨਕਸਾਰੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ। अच्छा जी, बेबाक और न डर लहजा क्यों सी? बुल्ले शाह ऐसे क्यों सी? की वजह है? 3 रीजनस ने जी, डॉक्टर सैयद अख्तर जाफरी ने दसिया ने, थले लिखिया ने, तुसीं इन्हां नूं जरा शॉर्ट करके लिख लेना। पहली रीजन, पहली गल, हर बंदे दा अपना खास कुदरती अंदाज है, यानी बंदे दी परसनैलिटी डिवेलपमेंट जिसले हुई होंदी है उस वेले ही ओहदा यह अंदाज बद जाता है, पक्का हो जाता है। की होंदा है? यानी कोई लहजे का बिल्कुल मिठा ते धीमापन, यानी किसी का लहजा बहुत मिठा बहुत धीमा होता है, कोई बिल्कुल आजजी नाल इनकसारी नाल गल करता है, जिस तरह शाह हुसैन की शायरी दी कई हुसैन फकीर ने माना, कई हुसैन फकीर साईं दा। और कोई ऐसा होंदा है ओहदा बावकार बारूब किस्म का लहजा होंदा है कि ओहदी गल सुन के खौफ जिहा महसूस होंदा है। किसी का ढंग नरमो नाजक ते कोई अखड़ लहजे विच, अखड़ लहजा होंदा है औखे बोलना, इंज बोलना कि बड़ा उकता के, बड़ी बेजारी का इजहार करना, कोई गल नूं लुका छुपा के अलामती ढंग नाल करदा, लुका छुपा के, यानी इस तरह कई बंदियां दी आदत होंदी है, ये तां पोलाइट बोलदे ने और इस तरह अलामती तौर ते गल करनगे कि मैसेज भी कन्वे हो जाएगा और अगले नूं गल बुरी भी नहीं लगेगी। लेकिन कई ऐसे होंदे ने जो खुल्लम खुल्ला बगैर किसी लुका छुपा तो मूँह उत्ते गल करन ते आदी होंदे ने। गल भावें अगले नूं चंगी लगे या अगले दी भावें भरी महफिल विच बेइज्जती हो जाए, लेकिन वो परवाह नहीं करते। सो पहला पॉइंट है कि शायद बुल्ले शाह बचपन तो ही इस तरह का खुला डुला और बेबाक लहजा सी। दूसरा जी, बाज़ लोगों का ख्याल है कि बुल्ले शाह जदों कादरी सिलसिला, तो दसिया ना तसव्वुफ के 4 सिलसिले ने, नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया, सुरवर्दिया। अगों फिर हर सिलसिले के छोटे छोटे ब्रांचेज ने। ਇਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸ਼ਤਾਰੀ, ਕਾਦਰੀਆ ਸ਼ਤਾਰੀਆ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਲਾਲੀ ਤਬੀਅਤ, ਯਾਨੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਤਬੀਅਤ, ਗੱਲ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਕਾ ਛੁਪਾ ਵੱਲ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਪਾਕ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨਾਇਬ ਕਾਦਰੀ ਸ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਜਲਾਲੀਪਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ और उन्होंने बगैर वल फरेब तो खुल्लम खुल्ला हर तरह दी गल्लां करनियां शुरू कर दी। तीसरा पॉइंट, बादशाह दे करीबी मुलाजिम बादशाह नाल हर गल खुल डुल के कर लेंदे। मसलन मिसाल के तौर पर कोई ऑफिसर है, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ PS ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ PA, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ बड़े आराम नाल खुल डुल के हर गलबात कर लेंदे ने। लेकिन अगर तुसी उस ऑफिसर नूं मिलोगे तो तुसी बड़ी मुहतात गुफ्तगू करोगे कि ऐ ना होए कि इहनूं मेरी कोई गल ना मुनासब लगे और मैं इहनूं मिलण वास्ते या जिस काम आया वो भी रह जाए। सो बुल्ले शाह अपने मुर्शद दे ढेर नेड़े ते हदों वध अजीज सी, जिहदे भारों
ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੁਫ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ, ਭੇਤ, ਮਾਰਫਤ, ਪਹਿਚਾਨ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਕੀ ਪਰਵਾਹ। ਸੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੁਛ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੂਸਰਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਰਬਤ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਔਰ ਮਾਰਫਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਸੁਮਨ ਬੁਕਮਨ ਉਮੀਨ ਹੁੰਦੇ, ਗੂੰਗੇ ਬਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ, न डर हो के, बेबाक हो के, न धड़की नाल गलबात करनी शुरू कर ਦਿੱਤੀ। ਮਿਸਾਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਅਲਿਫ ਅੱਲਾ ਰੱਤਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਬੇ ਪੜਿਆ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਲਜ਼ਤ ਅਲਫ ਦੀ ਆਈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਸ ਹੋਰ ਨੇ, ਸੌਰੀ 6 ਲਾਈਨਸ ਹੋਰ ਨੇ, ਕੋਈ 8-10 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ। ਅਲਿਫ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਹਰਫ ਅਲਿਫ ਨਾਲ, ਰੱਤਾ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਡੈਕੋਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅਲਿਫ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਈ ਕੋਈ। ਅਲਫ ਬੇ ਪੇ ਤੇ ਟੇ ਨੇ ਨਾ ਅਲਫਾਬੈਟਸ, ਅਲਿਫ ਬਾ ਤਾ ਸਾ, ਬੇ ਪੜਿਆ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਜ਼ਤ ਅਲਫ ਦੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਅਲਫ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਵਿੱਚ, ਅਲਫ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਗਨ ਔਰ ਮਸਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੇ ਪੇ ਤੇ ਟੇ ਸੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬੇ ਹਕੀਕੀ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇ ਪੇ ਤੇ ਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਫੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਬਾਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੇਬਾਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਮਿਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਰਹਿ ਰਹਿ ਵੇ ਇਸ਼ਕਾ ਮਾਰੇ, ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਨਸੂਰ ਗੁਲਾਮ ਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟੀ, ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ, ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟੇ, ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਹਰ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਰਹਿ ਰਹਿ ਵੇ ਇਸ਼ਕਾ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ, ਵੇ ਇਸ਼ਕਾ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਦਾਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਓਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣੇ, ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਦਾਈਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ਼ਕਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਕਹਿ ਬਤਾ, ਬਤਾਓ, ਦੱਸ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਏ। ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਾ ਯਾਨੀ ਬਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਆਦਮ ਕਣਕੋਂ ਮਨਾ ਕਰਾਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ, ਕਣਕ ਸ਼ਜਰੇ ਮਮਨੂਆ, ਹਾਜ਼ਿਹ ਸ਼ਜਰਤਾ ਫਤਕੂਨਾ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ। ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪੇ ਮਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੌੜਾਇਆ। ਮਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਗੋਟੀਆ ਯਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਢ ਬਹਿਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁਲਾਇਆ, ਜੰਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੁਆਰ, ਰੁਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੁਸਵਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਡ ਪਸਾਰ ਪਸਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੇਡ ਯਾਨੀ ਕਿਤਨਾ, पसार, वुसत, पसारना, बनाना, खिलारना,
ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਸੀਅ ਔਰ ਅਰੀਜ਼ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿ ਰਹਿ ਵਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਤੂੰ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਤਸੱਵੁਫ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਡਰ ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੁਣ ਕੇ ਟੁੱਟਦਾ ਕੁਫਰ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ? ਸਿੰਪਲ ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇਗਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਪੀਐਮਐਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, 2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਸੱਵੁਫ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। कोई नहीं जी। सर ये वाला रिपीट कर दी। कैड पसार पसारिया है, केड पसार पसारिया। कितना वसीओ अरीज निजाम बनाया है। पसार वसत मुराद कायनात, वसीओ अरीज कायनात। पसारना होंदा खिलारना यानी बनाना। चलो जी शुरू करते हैं, एंड जी फिर इंशाल्लाह सवाल जवाब करांगे। अच्छा जी, फना फिल ज़ात, इनू जरा होर तरह बनाया है तसव्वुफ की बजाय। है तसव्वुफ दे ही ने सारे, तसव्वुफ का सब नालों पहला होता है फना फिल ज़ात, अपनी आप अपने मैं, अपनी ज़ात नू, अपने आप नू, अपनी मैं नू, अपने गरूर नू, तकब्बर नू, अपने स्टेटस नू, अपने खानदानी सब नू सिफर करना, खत्म करना, यानी अपनी ज़ात नू खत्म कर देना, फना कर देना। फिर दूसरा फना फिल मुर्शद, फिर तीसरा फना फिल रसूल, अगे फिर फना फिल्ला। तसव्वुफ की सब नालों पहली मंजिल अपनी ज़ात का इनकार, अपनी मैं मारना, मैं तुहानू दस्सिया होनी, अपना गरूर, तकब्बर, आकड़ सब कुछ खत्म करना। सालिक यानी सूफी जिहड़ा तसव्वुफ दा मनाजिल तय कर लिया हुंदा, सलूक दी मंजिलां कहंदे ने और उहनू उस बंदे नू, उस मुसाफिर नू सालिक कहंदे ने। इस पंध वल पैर पुटदा है, यानी जदों इस सफर का आगाज करता है ते अपने आप नू मुकम्मल तौर ते अपने मुर्शद दे रहमो करम ते छड्ड के उहदी अगवाई विच, उहदी रहनुमाई विच, उहदी गाइडेंस विच इबादतां रियाजतां करदा होया अगे वधदा जाता है। बुल्ले शाह ने दीनी तालीम मुकम्मल करन तो बाद मुर्शद की तलाश शुरू की। मुख्तलिफ इलाकियां तो टुरदे फिरदे ते मुर्शद भालदे यानी तलाश करते। इस वास्ते दस दित्तियां ने, लिख दित्तियां इत्थे गल्लां कि ज़बानी तुहानू दस्सियां सी, ज़हन चों निकल जांदियां ने। आखिरकार लाहौर पहुंचे, लाहौर आके शाह नायत कादरी की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कमालात अखीं वेख के और सुन के उन्होंने हाथ से बैत कर ली, यानी उन्होंने अपना मुर्शद बना लिया। शाह नायत कादरी जात दे आराई सी, बुल्ले शाह सैयद फैमिली सी। इस बैत की वजह तो सख्त मुखालफत का सामना करना पिया, रिश्तेदारों के ताने मेहने सुनने पे। और इस हकीकत का ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾयद ना ਮੰਨਦੇ कि शायद लोगों ने अपने ਕੋਲੋਂ अपनाइयां ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, लेकिन इस सारी रवायत के हवाले नाल बुल्ले शाह की अपनी एक काफ़ी मौजूद है। कहते ने बुल्ले नूं समझावण आईयां भैणां ते भरजाईयां, ਇਹ 3 मिसरे है ते 4 है, 7 मिसरियां की पूरी काफ़ी है। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ अच्छे तरीके नाल कर लेना, मे बी ਇਹੋ ਹੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਵਾਸਤੇ ਪੀਐਮਐਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। बुल्ले शाह ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੁਹਾਵਰਤਾਂ ਨੇ, यानी दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, वाकफकार, सारे लोग ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਕਫਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਮੰਨ ਲੈ ਬੁੱਲਿਆ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਪੱਲਾ ਰਾਈਆਂ। ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਔਰ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇ, यानी शाह नायत कादरी ਦੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜ ਲੈ। ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੱਲਾ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਤਾ ਤਲਕੀ ਕਰਨਾ। ਆਲੇ ਨਬੀ ਔਲਾਦੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੀਕਾਂ ਲਾਈਆਂ?
ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਆਲ ਅਲੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹਨਾਦ ਕਾਦਰੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਮਾਮ ਖੂਬੀਆਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਪਣਾ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਸਬ ਨਸਬ, ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ, ਆਪਣਾ ਗਰੂਰ, ਆਪਣੀ ਤਕੱਬਰ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਦੋ ਟੋਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟੋਨ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਯਦ ਸੱਦੇ ਦੋਜ਼ਖ ਮਿਲਣ ਸਜ਼ਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਯਦ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰੇਗਾ, ਸੱਦੇ ਯਾਨੀ ਮੁਖਾਤਿਬ करे, बुलाए, जो मैनू सैयद कहेगा, जो मैनू सैयद कह के बुलाएगा दोज़ख दियां सज़ावां पाएगा। जो कोई सानू राई आखे और जो मैनू राई कवे बश्ती पींगा पाइयां या राई दा मुरीद एक्सैप्ट कर ले, तस्लीम कर ले, वो जन्नत विच पींगा छूटेगा, यानी वो जन्नत दे मजे लेगा, जन्नत विच इंजॉय करेगा। हुण जिहड़े मुखालिफीन सी, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਲੋੜੇ ਬਾਗ ਬਹਾਰ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਲੋੜੇ ਚਾਵੇਂ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਜ਼ੇ, जी, जे तू लोड़े बाग बहारा, अगर तू चाहना है कि तू भी जन्नत के मजे ले, चाकर हो जा राइयां, ते तू भी मेरी तरह राई यानी शाह नायत कादरी दा राई दा चाकर, नौकर, मुलाजम, मुरीद बन जा। बुल्ले शाह दी जात की पुछना है, बुल्ले शाह दी जात ना पुछ। शाकिर हो रजाई, सिर्फ शुक्र अदा कर, शाकिर हुंदा शुक्र अदा कर, ते रजाइयां हुंदा रजामंदी जाहिर करना। यानी बुल्ले शाह दी जात ना पुछ, बुल्ले शाह दा एक्ट ना पुछ के उन्हें की कीता और क्यों कीता, सिर्फ कहंदा तू भी बुल्ले शाह दी तरह अपनी रजामंदी जाहिर कर दे, यानी तू भी शाह नायत कादरी दा मुरीद बन जा अगर तू कोई मुकाम मरतबा हासिल करना चाहना है। ते हुण तुसीं वेखो शाह हुसैन बुल्ले शाह ने वाकई शाह नायत कादरी दी जात विच कुछ ऐसियां चीज़ां वेखियां सी तो इस हद तक गए कि उन्हें अपना सब कुछ छड़ दिता। और तुसीं वेख लवोगे फिर शाह नायत कादरी ने भी अपना हक अदा किया, उन्होंने भी उन्होंने बुल्ले शाह बना दिता। शाह नायत कादरी ने कोई भी नहीं जानता। लाहौर शहर विच मेन असैंबली हाल तो गंगाराम हॉस्पिटल वाल आइए तो दरम्यान विच है वे लारेंस चौक उन्होंने कहते हैं, लैफ्ट हैंड उत्ते मसीत है, उत्थे अंदर शाह नायत कादरी का मज़ार है। लेकिन बुल्ले शाह कसूर च और पूरी दुनिया विच जानिया जाता है। याद रखो पर्शियन फारसी विचों मौलाना रूम जड़ा वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड शायर है, पूरी दुनिया जड़ा जानिया पछाणिया जाता है, और साडे पंजाबी विचों बुल्ले शाह। बाकी जड़े ने शायर है तो ठीक ने, क्लासिकल है ने, लेकिन वर्ल्ड लैवल ते रिकग्नाइज्ड ए दो शायर। फना फिल मुर्शद या मुर्शद दा तसव्वुर, ਇਹੋ ਹੀ डेफिनेशन सारी 5-6 3-4 ਕਾਫੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਕ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਵੀ ਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਠਾਣੇ ਖਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਦੀ ਸੁਣਨਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰਕੇ ਥਈਆ ਥਈਆ, आपका परवेज की आवाज से होर कई लोगों ने गाई, घड़ियाली ते वो निकाल दी, ये भी बड़े लोगों ने गाई। सो तुसी कोई एक लिखनी, लेकिन इत्थे लिखण का मकसद है कि तशरीह अगर पूछ लईयां जान तो चलो कोई थोड़ा बहुत तुसी कर सको। मेरी बुक्कल दे विच चोर नी, मेरी बुक्कल दे विच चोर। बुक्कल चादर नूं कहंदे ने, गरम चादर। बंदे मर्द हज़रात जिहड़े सिर तो लैके पूरी बॉडी उत्ते चादर च अपने आप को लपेटते हैं, उन्होंने बुक्कल मारना कहते हैं। चोर तो मुराद है छुप के, छुपी हुई कोई चीज़, क्योंकि चोर सामने चोरी नहीं करता बल्कि छुप के चोरी करता है। अगर वो सामने चोरी करेगा तो चोरी नहीं होगी। मेरी बुक्कल दे विच चोर, मेरी बुक्कल विच मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ छुपी हुई है जिहड़ी मैनूं नज़र नहीं आ रही। इहदा मफहूम है वे ना
इन्हां जुमलियां दा। अर्श मुनव्वर बांगा मिलियां, अर्श मुनव्वर अल्लाह ताला दा अर्श, बांगा मिलियां, बांग मिलना वैसे तो होंदा है अजान होना, लेकिन इत्थे बांग मिलन तो मुराद है अर्श मुनव्वर दे राजो नियाज, अर्श मुनव्वर दियां गल्लां, अर्श मुनव्वर दियां राज वालियां गल्लां सुनिया तख्त लाहौर, तख्त लाहौर तो मुराद है लाहौर सिटी। अकबर चूंकि इत्थे 12 साल तक अकबर बादशाह लाहौर विच बैठा रहा तख्त उत्ते ते उस मुनासबत नाल तख्त लाहौर भी कहते हैं। कहता है मेरी बुकल विच मेरे अंदर कोई ऐसा छुपिया बैठा है जिन्हें लाहौर शहर विच रहिंदे होए मैनू अर्श मुनव्वर दियां बांगां सुना दित्तियां ने। यानी कि मतलब है लाहौर शहर विच रहिंदे होए मैनू उन्हें अर्श मुनव्वर दे तमाम राजो नियाज तो वाकिफ करवा दिता है। अच्छा वो कौन है हुण बुकल दा चोर? तो इस तीसरी लाइन च वजाहत करदा पिया शाह अनायत कुंडियां पाइयां, शाह अनायत ने मैनू कुंडी पा के अपने वस विच कर दे। बिल्कुल जिस तरह मच्छी फड़न वास्ते फिशिंग करते हैं ना उस नाल डोरी नाल, कुंडी की कहते पंजाबी च कुंडी कहते हैं, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੇਟ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਹਿੱਸੋ ਹਰਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਦੀ ਡੋਰ ਖਿੱਚੋਗੇ ਉਧਰ ਹੀ ਮੱਛੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੱਛੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਇਖਤਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਿਵਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਕੇਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੁਕ ਛੁਪ ਖਿੱਚਦਾ ਡੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਆ ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਚੋਰ, ਤੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਜਿਨੇ बुल्ले शाह ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਡੋਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸਲੂਕ ਕਰ। बुल्ला शो अनायत आरिफ है, बुल्ले शाह शो हुण इत्थे चूंकि नाल अनायत ना आ गया, हुण इत्थे शो तो मुराद महबूब होता है ना, इत्थे मतलब है कि शाह अनायत मेरा महबूब आरिफ है, आरिफ सूफी मार्फत दे दर्जे उत्ते फायज, वो दिल मेरे दा वारस है, कहंदा वो मुकम्मल तौर ते मेरे दिल दा वारस है, यानी मेरा दिल ओदी जागीर है ते वो उस जागीर दा वारस है। मैं लोहा ते वो पारस है, देखो अपने आप ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਪਾਰਸ ਬਾਰੇ ਮਿਥਸ ਨੇ ਕਿ ਐਸੀ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਏ ਮਸ ਕਰ ਜਾਏ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਐਸਾ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਹੈ ਪਾਰਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਕਈ ਨੀਚ ਔਰ ਲੋਇਆ हैसियत ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। बुल्ले शाह तसव्वुर शेख विच महव होके मौलाना रूम की पैरवी करते नजर आते हैं। मौलाना रूम अपने मुर्शद शाह शमस तबरेज की मुहब्बत विच नचदे टपदे रहंदे सी। बुल्ले शाह की काफी तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, यही कैफियत है। थैया थैया जिहड़ा क्लासिकल डांस होंदा है, कथक डांस जिन्हों कहते हैं, ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਥਾ ਥੀ ਥਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਤੂਨ, डांस कर रही होंगी है और दूसरा जो तबले उत्ते बजा रहे होंगे और नाल कथक दे वाले बोल गा रहे होंगे। अगर तुसीं इहदा लफ्ज़ी तर्जुमा करना तो मतलब है कि ऐसी कैफियत जिहदे विच कोई होश नहीं होंदी। तो कथक डांस करने वाली खातून 10-10 घंटे तक मुसलसल कथक करती रहती, यानी ऐसी बेखुदी की कैफियत होंदी है कि ना उन्होंने कोई थकावट का एहसास होंदा और ना कुछ, बस वो ऐसी मगन होंदी है तबले की थाप उत्ते और था थी जिहड़े इहदे डायलॉग ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਬੇਖੁਦੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਪੱਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ 2 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਔਰ ਫਾਸਟ ਦੌਰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਟਿਕਾਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪੱਕਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਸ਼ਕ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਲੱਭਦਾ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਖੁਦ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਪਦੇ ਬੋੜੀ ਵੇ ਤਬੀਬਾ, ਜਪਦੇ ਛੇਤੀ ਆਵੀਂ ਵੇ ਤਬੀਬਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਪਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੋੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਵੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਪਦੇ ਬੋੜੀ ਵੇ ਤਬੀਬਾ, ਛੇਤੀ ਆਵੀਂ ਐ ਮੇਰੇ ਮੁਆਲਿਜ। ਇੱਥੇ ਤਬੀਬਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮੈਂ ਪੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੀ ਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੌਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੇਦਾ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੇਦੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਰਾਤ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਮੇਰੇ ਮੁਆਲਿਜ, ਐ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮਤਵੱਜੋ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਇਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਸ਼ੋ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਥੀਮਾ ਨਿਹਾਲ। ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮਤਵੱਜੋ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਦੱਸੇ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੋ ਦੇ, ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਮਹਿਬੂਬੇ ਹਕੀਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬੇ ਹਕੀਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਥੀਮਾ ਨਿਹਾਲ ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਥੀਮਾ ਨਿਹਾਲ ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ, ਜਪਦੇ ਬੋੜੀ ਵੇ ਤਬੀਬਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਮੁਆਲਤ ਛੇਤੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮਤਵੱਜੋ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰਕੇ ਥਈਆ ਥਈਆ। ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕਦਮੋਂ में आ जाता है, गड़ियाली ते ओ निकाल दी, अज पी घर आया लाल नी। गड़ियाली घड़ी, क्लॉक, वाल क्लॉक, टाइम पीस, ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਘੜਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਕਲਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੜਿਆਲੀ, ਘੜਿਆਲ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਘੜਿਆਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੜਿਆਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਘੜਿਆਲੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਘੜਿਆਲੀ ਦੇ ਉਹ ਨਿਕਾਲ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਜਾਂ ਵਾਲ ਕਲਾਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਆ ਮਹਿਬੂਬ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਲਾਲ, ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੀਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਘੜੀ ਘੜੀ ਘੜਿਆਲ ਵਜਾਵੇ, ਘੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਟਿਕ 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 ਚਲਦੀ ਹੈ, यानी घड़ियाल जिस तरह सैकेंड 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 चल रहा है, टिक 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 करता चल रहा है, रैन वसल दी पिया घटावे। काफ़ी विच एग्जैजरेशन है सारी, मुबालगा राई दी कैफियत है सारी। लेकिन कल तुहानूं दस्सिया सी कि मुबालगा अगर ना करे शायद सालिक मुरशद वास्ते, तो मुरशद उन्हें फिर कोई मुकाम अता नहीं करता। रैन रात नूं कहंदे ने, वसल मिलाप नूं कहंदे ने, घटावे कम कर रहा है, खत्म कर रहा है। घड़ी मुसलसल टिक टिक चल रही है और मेरी मेरे महबूब नाल मुलाकात की रात कट रही है, यानी वक्त गुजरता जा रहा है। मकसद की है, एग्जैजरेशन की है कि घड़ी बाहर रख दो, घड़ी बड़ी छेती नाल वक्त गुजार रही है। एग्जैजरेशन है कि क्या घड़ी बाहर रखने नाल वक्त रुक जाएगा, वक्त फिर भी गुजर जाना। लेकिन कैफियत बयान कर रहा है कि मैं चाहना वा काश मेरा महबूब मेरे को आया है और वक्त थम जाए। मेरे मन की बात जे पावे, कहता अगर आ घड़ी मेरे दिल की कैफियत समझ जाए, मन दिल मेरे अंदर की कैफियत इस वेले समझ जाए,
ਹੱਥੋਂ ਚਾ ਸੁੱਟੇ ਘੜਿਆ ਤੇ ਆ ਘੜੀ ਖੁਦ ਘੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਘੜੀ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਟਾਈਮ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਉਹ ਘੜੀ ਖੁਦ ਘੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਲ ਲਾਮੁਤਨਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਰੁਕ ਜਾਏ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਫਨਾ ਫਿਰ ਰਸੂਲ, ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਗਰਮ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਯਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਦੋ, ਜਦ ਆਹਦ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਵਾਹਿਦ ਸੀ, ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੋਈ ਤਜੱਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ। ਤਜੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਜੱਲਾ, ਜਲਵਾ, ਨਜ਼ਾਰਾ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਦੀਦ ਰਿਸਰਚ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਇਬਤਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤਜੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਰੱਬ, ਰਸੂਲ, ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੱਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਕੁਦਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੰਤੁ ਕੰਜ਼ਨ ਮਖਫੀਅਨ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਸੀ, ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਦਿਨ ਨੇ, ਅਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਔਰ ਗਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਨਾ ਜੱਬਾਰ ਤੇ ਨਾ ਕਹਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖਾਲਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ਼ਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈ ਰਾਜ਼ਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੱਬਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਗਰਮ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪਿਆਰਾ ਪਹਿਨ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਆਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਬੂਸ ਕਰਕੇ, ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਜਲਵਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਆਦਮ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਧਰਾਇਆ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ। ਯਾਨੀ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਜਲਵਾਗਰ ਹੋਇਆ। ਆਹਦ ਤੇ ਬਣ ਅਹਿਮਦ ਆਇਆ, ਆਹਦ ਸੀ ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਬਣ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੂਰਤ। ਇਹ ਵੀ ਹਦੀਸ ਕੁਦਸੀ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਆਸਮਾਨ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣਾਤਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਆਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ, ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਾਏ, ਔਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮੋ ਮਰਤਬਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨਸ ਆਸਾਨ ਨੇ ਮਿਸਰੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਆਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਮ ਰਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਏਟ ਪਸਾਰ। ਆਹਦ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਆਹਦ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੀਮ ਦੇ ਕਰਵ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਮ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਰਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਐਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਏਟ ਪਸਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਮ ਰਲਾਣੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਜਲਵਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨਾ ਵਸੀਓ ਅਰੀਜ਼, ਏਟ ਪਸਾਰ, ਇਤਨਾ ਪਸਾਰ ਵਸਤ, ਇਤਨਾ ਵਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਆਹਦ ਅਹਿਮਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਕੋਈ, ਰੱਤੀ ਇੱਕ ਬੇਤ ਮਰੂਰੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹਦ ਵਿੱਚ, ਅਹਿਮਦ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਮ ਦੀ ਮਰੂੜੀ ਦਾ, ਮੀਮ ਦੇ ਕਰਬ ਦਾ। ਆਹਦ ਕੋਲੋਂ ਅਹਿਮਦ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਮ ਨਿਕਾਲੀ ਹੋ ਯਾਰ। ਆਹਦ ਕੋਲੋਂ ਅਹਿਮਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਹਦ ਸੇ ਅਹਿਮਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੀਮ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ
आहद ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 14 ਤਬਕ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਤਬਕ ਦੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਫਨਾ ਫਿਲਨਾ। चौथा पंजवा पॉइंट सेम है जी, स्टूडेंट्स जिन्होंने CSS च लिखना वो इकट्ठा लिख लेना, लेकिन चूंकि ये भी काफ़ी अच्छियां सी इस वास्ते दोनों लिखने पे। अच्छा जी, फना फिला जरा असी कल तो किसी ने पूछा भी सी वॉइस मैसेज में जवाब दे सकिया, हुण क्लास तो बाद देंगे कि जी मंसूर हुलाज फना फिला की मंजिल ते ही किवें फना हो गया। मैं तुहानूं दस्सिया सी कि फना फिला हुंदा है अनल हक, मैं अल्लाह वां, मैं अल्लाह वां, मैं अल्लाह वां, मैं खुदा वां, मैं हक हां। ठीक है जी, यानी इंज कह लवो कि अल्लाह ताला की जात इंसान के अंदर सरायत कर चुकी होती है। ठीक है जी, वो इंज कह लवो कि बंदे का बंदे उत्ते इख्तियार ही मुक गया होंदा है, बंदा खुद नहीं बोल रहा होंदा, बल्कि विच रब की जात बोल रही होंदी। हुण मंसूर हुलाज जिहड़ा अगे वे ना, मंसूर जे चुकसूली दिते वाकिफ कुल इसरारा, जिहड़े सारे राजो लिहाज तो वाकिफ सी। मंसूर जैसा बंदा जिन्हों सब राज पता सी, जिन्हों सारे इसरार पता सी, जिन्हों अच्छे बुरे का पता सी, जिन्हों पता सी कि कुफरिया जुमला है। मंसूर हुलाज खुद अगर किसी के मूँह सुनता, उन्होंने अगर कोई फतवा लैण वास्ते आंदा तो भी कुफर का फतवा देंदा कि अपने आप को खुदा कहना कुफर है, शिरक है। ठीक है जी, लेकिन बुल्ले शाह ने जिसने इस मौके पर पहुंचे तो वो खामोश नहीं हुए। जिस वेले उन्होंने उत्ते सारी हकीकत अयां हो गई, मैं हुण जुबानी तो तुहानूं दस्सिया सी, इत्थे लिखिया दा भी इस पद्धर ते यानी इस सतह ते अपड़ के अदब पारों सालक दी जबान बंद हो जाती है तो अपने मुंह में चुप का ताला ला लेता है। पर बुल्ले शाह सुमुन बुकमुन उमयुन नहीं हुए, गूंगे बहरे अंधे नहीं हुए, सगों हकीकत के राजां तो बखबर हो के उन्हां दा खुला डुला ते बेबाक इजहार करन लग पए। मुल्लां दे फतवे ते लोकां दी लान तान तो बेनियाजी का इजहार करते फरमाते हैं। अच्छा जी, देखो अगर उन्होंने कोई डर खौफ होंदा तो इस तरह खुल्लम खुल्ला ना बोलते। सो उन्होंने डर खौफ उतर गया सी। आशिक होयो रब दा होई मलामत लाख, तू अल्लाह ताला दा आशिक बन गया है, लख लोग तेनू लान तान करनगे। मलामत कहते हैं बुरा कहना, तेरी बुरी बदी बयान करनगे, बुराइयां करनगे, तेनू काफर काफर आखदे, तेनू लोग काफर कहणगे, तू आहो आहो आख, यानी तू हाँ हाँ कहंदा जा, किसी दे उक्का कोई परवाह ना कर। यह बड़ा सख्त शेर है वाला। भट नमाजा, नमाजा भट्ठी विच सुट दिओ, फरनस विच सुट दिओ। भट भट्ठी फरनस, चिक्कड़ रोजे, रोजे चिक्कड़ विच सुट दिओ, यानी नाउजुबिल्ला रोजे रखण दी लोड़ नहीं। चिक्कड़ यानी सुट देने का मतलब है ना जाया कर दिओ, रखण दी लोड़ नहीं। कलमे ते फिर गई स्याही, नाउजुबिल्ला कलमा अरेज कर दिओ, मिटा दिओ, स्याही फेर दिओ। बुल्ले शाह शो अंदरों मिलिया। है बुल्ले शाह महबूब, महबूबे हकीकी। हुण इत्थे शो नाल अनायत का लफज नहीं है, इत्थे शो नाल नबी पाक का जिक्र नहीं, इस वास्ते इत्थे शो तो मुराद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। ए बुल्ले शाह अल्लाह पाक शो महबूब, महबूबे हकीकी अंदरों मिलता है, इनर प्योरीफिकेशन नाल मिलता है, अपने अंदर नूं साफ करन नाल मिलता है। भुली फिरे लुकाई, और लोग भुली यानी भूले हुए हैं, भटके हुए हैं। भूले फिरना, भटके फिरना, भूले फिरना, गलत फहमी विच रहना, लुकाई लोग आवाम। ए बुल्ले शाह लोग गलत फहमी का शिकार ने कि नमाजा पढ़न नाल, दिखावे दियां नमाजा नाल, दिखावे दे रोज़ियां नाल, यानी ऐसी नमाज, ऐसा रोज़ा और ऐसा कलमा कि अंदरों तुसी साफ नहीं हो सके, सिर्फ दिखावे दा नमाज रोज़े और कलमा कर रहे हो, तो फिर कहंदा लोगों की गलत फहमी। ये नमाजा रोज़ियां कलमियां नाल नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ते इनर प्योरीफिकेशन, अपने आप को पाक साफ कर लैण नाल मिलता है। कल असीं वो पढ़िया सी ना सुल्तान बाहू का, ए तन रब सच्चे दा हुजरा, पा फकीरा झाती हूँ। तो एक दूसरा भी सी मन वाला जड़ा, अपने मन नूं अपने अंदर नूं साफ कर लै। या एक बाबा फरीद का असीं पढ़िया सी, फरीदा मन मैदान कर। ए फरीद अपना मन साफ करदा, अपना अंदर साफ करदा। उन्हें तन नहीं सी किया, उन्हें कहा मन साफ करदा, अपने अंदर बातन नूं साफ कर लै, फिर तेनों सब हाँ नमाजा दिखावा ने,
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਇਨਰ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਬੂਬੇ ਹਕੀਕੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਡੁਐਲਿਟੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਵਿਸਾਲ, ਜਜ਼ਬ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਵੇਖੋ, ਆਓ ਸਈਓ ਰਲ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ, ਐ ਸਹੇਲੀਓ ਸਈਓ ਸਹੇਲੀਓ, ਆਓ ਮੇਰੀਓ ਸਹੇਲੀਓ ਰਲ ਕੇ ਆਓ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿਓ ਨੀ, ਮੈਂ ਵਰ ਪਾਇਆ ਰਾਂਝਾ ਮਾਹੀ, ਮੈਂ ਰਾਂਝਾ ਮਾਹੀ ਆਪਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੁੱਲਾ ਸ਼ੋ ਅਸਾਂ ਥੀ ਵਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੋ यानी महबूब अल्लाह ताला साढ़े तो वक्त नहीं है, अलग नहीं है। वहदतुल वजूद का कॉन्सेप्ट है ना, फरीदा खालिक खल्क में खल्क बसे रब मां, बिन शो थी दूजा कख नहीं, अल्लाह ताला तो इलावा दूसरा होर कोई है ही नहीं। पर वेखण वाली अख नहीं, फाल्ट कित्थे वे? फाल्ट साडे अंदर है कि सानू अपने अंदर रब ताला की मौजूदगी का एहसास ही नहीं होता क्योंकि असी अपने अंदर कभी झांक के ही नहीं वेख्या। फरीदा जंगल जंगल क्या भावें बन कंडा मोड़े, वसी रब ही याली है, अल्लाह ताला ते तेरे दिल विच वसदा है। वजह की है, मसला की है कि असी असी साडी अख वेखदी नहीं, वेख ही नहीं सकदी ਉਹਨੂੰ। ਵੇਖੇ ਕਿਵੇਂ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੇ ਕਿਉਂ ਕਰ, ਕੱਚੀ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੱਚ ਰਚ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਬੁਗਜ਼, ਹਸਦ, ਕੀਨਾ, ਜੈਲਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ, ਲਾਲਚ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇ। ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲੂਦਾ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਤਨ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਜੈਸੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਨ ਪਈ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੁਸਲਮਾਨ, 33% ਲਗਭਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਵਾਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ। रांझा तो मुराद अल्लाह ताला, हीर तो मुराद इंसान। हीर कह रही है मैं अपने महबूब रांझे ਨੂੰ मुखातिब करदी 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 रांझा रांझा पुकारदी मैं खुद रांझा बन गई है। सदो नहीं मैनू धीदो रांझा, हीर ना आखो कोई, सदो बुलाओ कवो मुखातिब करो, नी सहेलियो मैनू धीदो रांझा कह के मुखातिब करो, हीर ना आखो कोई, हीर ना कवो। ਧੀਦੋ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਸੀ, ਕਾਸਟ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਾਂਝਾ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਹੇਲੀਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹੀਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੋ ਬਲਕਿ ਰਾਂਝਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰੋ। ਰਾਂਝਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਔਰ ਰਾਂਝਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਖੁਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਰੇ ਦਿਲ ਜੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਤਸਕੀਨ ਔਰ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੈਸੇ 2-3 ਮਿਸਰੇ ਮਿਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 2 ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂੰਕਿ ਕਾਫੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਲਕ ਲਈ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲਕ ਲਈ ਰਾਂਝੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਹਿਬੂਬੇ ਹਕੀਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੀ ਤਖਤਜ਼ਾਰਾ ਸਾਲਕ ਲਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਯਾਨੀ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰਾਂਝਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ।
मक्के तो मुराद की है, काबा शरीफ तो मुराद बैतुल्ला यानी अल्लाह ताला दा घर। हाजी लोग मक्के नूं जांदे, असां जाना तख्त हज़ारे, जित वल यार उत्ते वल काबा, जिस तरफ यार है महबूब है। काबे बारे साडा की कॉन्सैप्ट है कि बैतुल्ला अल्लाह ताला दा घर है। ते तख्त हज़ारा की है, वो रांझे दा घर है। रांझा कौन है? रांझा अल्लाह ताला। सो गल इक्को ही है, लेकिन उन्हें कीती सिंबोलिक है और सिंबल्स यूज कीते ने उन्हें हीर ते रांझे। भावें खोल किताबां चारे, भावें चारे किताबां खोल के वेख लै। यानी चार किताबां तो की मुराद है? चार वड्डे मज़ाहिब जिहड़े ने वेख लै। सारियां विच इहो ही है कि जिस पासे तुहाडा महबूब है ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਤੁल्ला। अच्छा जी, ये बड़े मुश्किल टफ ट्रैक ने, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਤ ਵਾਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕਤ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ 7ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤਰੀਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਸ਼ਰਾ ਕਹੇ ਚੱਲ ਪਾਸ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਲੈ ਅਦਬ ਅਦਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਤੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਸਿੱਖੇ, यानी इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारन के ढंग सीख ले, अदब आदाब सीख लवे, जिंदगी गुजारन के इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारन के आदाब सीख ले। इश्क की कहता है? इश्क कहे एक हरफ बथेरा, ठप रख होर किताबां नूं। ठप रख यानी बंद करके रख दे। इश्क कहता है एक हरफ इनफ है अगर तुसी सही मायनिਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਲਫ ਹੈ? ਇਹ ਉਹੀ ਅਲਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਰਤਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ। ਬੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਲਜ਼ਤ ਅਲਫ ਦੀ ਆਈ। ਯਾਨੀ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਫ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਰੱਖੋ। ਸ਼ਰਾ ਕਹੇ ਚੱਲ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਮਸੀਤੇ ਜਾਓ, हर नमाज अदा करो, यानी 5 वक्त की नमाज पढ़ो। इश्क कहे चल मैं खाने में, इश्क कहता है कोई लोड़ नहीं नमाज पढ़न की। अगर तुसी लोगों को विखाण वास्ते नमाज़ां पढ़नियां, अगर तुसी मत्थे ते महराब पाउण वास्ते नमाज़ां पढ़नियां ने, ते फिर इस तरह की नमाज नालों कहता चंगा है कि मैं खाने में जाओ, पी के शराब नफल पढ़दा। आखिरी जी बेशक है, आखिरी 2 कोट कर लेना। शरा कहे चल बश्ती चलीए, शरीयत की कहती है? शरीयत के अहकामात की ने साडे वास्ते कि शरीयत के मुताबिक जिहदा खात्मा बिल ईमान होवेगा, जी हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, जी आ सर। रही है, अब आ रही है। कित्थों बंद हुई है जी? डिस्कनेक्ट हो गया सी, दोबारा कनेक्ट होया है मेरा जूम। कित्थों बंद सही, होया? अब शरा कहे चल पास मुला दे। अच्छा, इत्थों बंद होया? सर वैसे इससे अगली मिस्से से चलो 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 ठीक है, बंद हुआ मसीद था। चलिए। सर ये इश्क है चल मैं खाने विच। चलो चलो जी चलो ठीक है। शरा कहे चल पास मुल्ला ते, शरीयत के मुताबिक साडे वास्ते की है? एक मिनट जी, एक मिनट, रिकॉर्डिंग भी बंद हो गई। सर रिकॉर्डिंग तो चल रही है। चलो ठीक है, सही। इस शरा कहे चल पास मुल्ला ते, शरीयत के मुताबिक मौलवी कोल चलो। इसे तरह ही ना साडा बच्चा जरा 2, 2.5, 3, 4 साल का बोलन चलन जोगा हुंदा है ते असीं ओनू भेज दिंदे आ मौलवी कोल कि वो कुरान मजीद पढ़े और शरीयत के मुताबिक सिख लै अदब अदाबां नूं, यानी जिंदगी गुजारन दे इस्लामी अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारन दा वल सिख ले। इश्क कहे एक हरफ बथेरा, इश्क कहता है एक हरफ काफ़ी है। ठप रख होर किताबां नूं, बाकी किताबां ठप के रख दिओ। सही मायनिਆਂ ਵਿੱਚ एक हरफ एक अलफ सिख लवो, वही काफ़ी। सूफिया ने सही मायने एक अलफ सीखा है,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਰਫ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਦਿਲ ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਬੇ ਪੜਿਆ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਲਜ਼ਤ ਅਲਫ ਦੀ ਆਈ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਅਲਫ ਹੈ। ਸ਼ਰਾ ਕਹੇ ਚੱਲ ਪਾਸ, ਚੱਲ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ। ਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮਸੀਤੇ ਜਾਓ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਕਾਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह। तो ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਬਰਥ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਅਹਿਕਾਮ ਨੇ ਹੱਜ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤਤਾਤ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਰੋਜ਼ੇ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ, ਔਰ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਮਰੀਜ਼ ਹੋ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਦਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਖਾ ਦਿਓ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵੋ ਕਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਗੈਰ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਮਾਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਮਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚ ਲਵੋ। 5 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਯ ਅਲ ਸਲਾਹ, ਹਯ ਅਲ ਸਲਾਹ 10 ਵਾਰੀ, ਹਯ ਅਲ ਫਲਾਹ 10 ਵਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਹੀ ਫਾਲੋਅਰ ਹਾਂ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ਼ਕ ਕਹੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ, ਨਫਲ ਪੜੋ। ਸ਼ਰਾ ਕਹੇ ਚੱਲ ਬਸ਼ਤੀ ਚਲੀਏ। ਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮੇਵੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ਼ਕ ਕਹੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਸਾਡਾ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ, ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮੋ ਮਰਤਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਔਖਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਮਨਸੂਰ ਔਲਾਦ ਜੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਲੀ ਟੰਗਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਭਾਵੇਂ ਬੇਬਾਕ ਤੇ ਨਾ ਧੜਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਸਤਲਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬੀਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੰਬੀਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਨਾ। ਬੁੱਲਿਆ ਗੈਰ ਸ਼ਰਾ ਨਾ ਹੋ। ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾ ਛੱਡ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਭਰ ਕੇ ਸੋ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖੀ ਰਵੇਂ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖੀ ਰਵੇਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ। ਮੂੰਹ ਨਾ ਅਨਲ ਹੱਕ ਗੋ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਾ ਲਾਣੇ ਪੈਣ। ਗੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ, ਅਨਲ ਹੱਕ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਚੜ ਸੂਲੀ ਢੋਲੇ ਗਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਢੋਲੇ ਨਾ ਗਾਣੇ ਪੈਣ। ਕੀ ਕਰ? ਆਖਰੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ। ਪਿਆਰਿਆ ਸੰਭਲ ਕੇ ਨਿਉ ਲਾ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਲ ਲਗੀ ਕਰ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ CSS, ਯਾਨੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਔਖੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਵੁਫ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 8ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤਸੱਵੁਫ ਦਾ ਅਵਾਮੀ ਰੰਗ। ਹੂ ਐਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੌਣ? ਸੈਲਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਬੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਬੰਦੇ। ਜੇ ਤੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਿਛਾਤਾ, ਸਾਈਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਆਸਾਨ ਬੰਦੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਮਿਲਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੂ ਐਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਣ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ 10,000 ਸਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਅਧਿਆਨ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਅਖਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਜਿਸਮ ਤੇ ਲਤੀਫ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ, ਜਿਸਮ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਰੂਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੁੱਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਇਹ ਬੁੱਲਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਨਾ ਮੈਂ ਮੋਮਨ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਦੀ ਰੀਤ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨਾ ਫਿਰੌਨ, ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਯਾਨੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਮਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਹਾਂ, ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਲੀਤ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਫਿਰੌਨ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ, ਨਾ ਗਮਨਾਕੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਲੀਤ ਹਾਂ, ਨਾ ਪਾਕੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਬੀ ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਕੀ ਖਾਕ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਤਿਸ਼ ਅੱਗ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੌਣ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਹਵਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਬੜਾ ਗੰਦ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਮਸਲਾ ਇਹ 6 ਲਾਈਨ। ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਇਹ ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਿਫਥ, 6th 6 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਆਸਾਨ ਜੇ ਨੇ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ, ਘਰਾੜੇ ਖਰਾਟੇ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। यानी जिसले बंदा गहरी नींद सुता होए ना तो खराटे लेंदा है, यानी मकसद है कि गफलत की गहरी नींद तो जाग जा। ऐ सौण तेरे दरकार नहीं, ऐ सोना तेरे किसे काम नहीं। तू सुत्तियां उम्र पंजाई है, तू सो सो के सारी जिंदगी जाया कर दी, पंजाई जाया की। तेरी साथ नेड़े आई है, तेरी मौत दी घड़ी, साथ मौत दी घड़ी करीब आ गई है। तू चरखे तंद ना पाई है, तू हाले तक चरखे में तंद नहीं पाई, यानी तू हाले तक नेक अमल ही करना शुरू नहीं किया। की करसे दाज तैयार नहीं, की करेगा, तेरी मौत का वक्त आ गया है, तेरी रुखसती का वक्त आ गया है, कुड़िए तेरा जेज तेरा दाज तैयार नहीं, ससुराल जाके की जवाब देगी। ए इंसान अल्लाह ताला दी बारगाह विच हाजिर होके की जवाब देगा। एक रोज जहानों जाना है, फैक्ट है, हकीकत है, सानू सब नू पता है। जा कबरे विच समाना, सब नू पता है कबर विच समा जाना। तेरा गोश्त कीड़ियां खाना। कर चेता, चेता कर, याद रख, मर्ग मौत विसार नहीं, भुला नहीं। उठ जाग घराड़े मार नहीं, ऐ सौण तेरे दरकार नहीं। बुल्ले शाह दा मैसेज सुनिया पैगाम, नित पढ़ना है इस्तगफार। ए बंदे हर वेले तेरे मुंह ते अस्तगफिरुल्लाह दा विरद जारी है। इस्तगफार हुंदा ना, ए रब्बुल इज्जत मैनू माफ फरमा। तौबा इस्तगफार दी की सेंस है, ए रब्बुल इज्जत मैनू माफ फरमा, मैं आइंदा ऐसा काम नहीं करांगा। यानी तौबा दे 2 हिस्से ने, एक ते माफी एक्सक्यूज करना और दूसरा की हुंदा है की कहंदे ने कमिटमेंट करना कि मैं आइंदा इस तरह का काम नहीं करांगा। कैसी तौबा है यार, कहंदा ए बंदे, ए यार, ए प्यारे, तेरी ये कैसी तौबा है कि हर वेले मुंह ते तेरे इस्तगफार है, लेकिन सामी दे के लवें सवाई। 1 रुपया दे के 1.25 रुपया वापस लेना है, बराबर दे के, यानी 1 रुपया दे के 1.25 रुपया, 100 रुपये दे के 125 रुपये वापस लेना है। वादियां दी तू बाजी लाई, वादा इंटरस्ट सूद, 1 रुपया दे के 1.25 वापस लेना है, सूद है। वादियां दी तू बाजी लाई, इंटरस्ट दी सूद दी तू बाजी लाई है। मुसलमानी है कित्थों आई, कहंदा है कित्थों दी मुसलमानी। ए तेरे किरदार, इस तरह दे तेरे किरदार ने, इस तरह दे तेरे काम ने, करतूत ने, और मुंह ते तेरे हर वेले इस्तगफार है। कहंदा है कोई अच्छी गल नहीं है। ਜ਼ਾਹਿਰਦਾਰੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੀ ਮਜ਼ੰਮਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਲਮੋਂ ਬਸ ਸੋਰੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਾਫਜ਼ ਪੜ ਕਰਨ ਤਕੱਬਰ, ਮੁੱਲਾ ਕਰਨ ਵਡਿਆਈ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਇਲਮੋਂ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ, ਇੱਕੋ ਅਲਫ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੀਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
जिन्हें किताबां पढ़ लिया, इलम पढ़ ले, ढेर ला ले, अंबार ला ले, लेकिन अमल कोई नहीं है। वो कहता इन्नियां किताबां पढ़न नालों ते फिर एक अलफ नूं ही तुसीं सही मायनिਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਦਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਅਲਫ ਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਵੇਂ। ਪੜ ਪੜ ਲਿਖ ਲਿਖ ਲਾਵੇਂ ਢੇਰ, ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਢੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢੇਰੀਆਂ, ਅੰਬਾਰ, ਢੇਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰ, ਤੇਰੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਗਿਰਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਇਲਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨੇਰ। ਪੁੱਛੋ ਰਾਹ ਤੇ ਖਬਰ ਨਾ ਸਾਰੋ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਚੂੰਕਿ ਕਾਫੀਏ ਯਾਰ, ਦਰਕਾਰ ਔਰ ਅਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਬਰ ਔਰ ਸਾਰ ਇਕੱਠਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਇਲਮ ਅਜ਼ਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਪੜਿਆ। ਅਜ਼ਾਜ਼ੀਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕਰਬ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਲੂਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਰਦੂਦ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਲੂਨ। ਬਹੁਤਾ ਇਲਮ ਅਜ਼ਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਅਜ਼ਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਾਂ। ਜੋਗਾ ਜਾਹਾ ਉਸਦਾ ਸੜਿਆ। ਜੋਗਾ ਜਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਮਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੜ ਗਿਆ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਤੋਕ ਲਾਨਤ ਦਾ ਪੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਨਤ ਦਾ ਫੰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੋਕ ਫੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ, ਆਖਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਲਮੋ ਬਸ ਕਰੀ ਹੋ ਯਾਰ। ਆਖਰੀ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ 12ਵਾਂ ਹੈ, 12ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 12ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ PMS ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਮਿਲ ਯਾਰ ਪਿਆਰਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ। ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਸ਼ਰੀਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸਰੀ ਸ਼ਊਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਰੀ ਸ਼ਊਰ ਯਾਨੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਦਰ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਖਬਰ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਅਨਬਾਇਸਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਅਨਬਾਇਸਡ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮੁਅਰਖ ਹੋਏ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਲਾਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਰੀਖੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਤੇ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਹਿਜਰੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ, 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਹਿਜਰੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ 1707 ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਵਫਾਤ ਵੇਲੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ 27 ਸਾਲ ਸੀ। 1757 ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ 50 ਸਾਲਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੈਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 50-55 ਸਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਅਕਬਰ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 50 ਸਾਲਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 5-6 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੌਰ ਦੇਖੇ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ 1712 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1754-57 ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਗਲ ਫਰਮਾ ਨਰਵਾ, ਯਾਨੀ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚਸ਼ਮੋ ਚਰਾਗ ਸੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ, ਮੁਗਲਿਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਇਕਤਦਾਰ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੱਕਨ ਵਿੱਚ ਮਰਹੱਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 9 ਜਾਂ 13 ਹਮਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ। ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਔਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ੋਰਸ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਵਾਇਫੁਲ ਮਲੂਕੀ ਅਨਾਰਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਲੈਸਨੈਸ, ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ, ਬਦਅਮਨੀ, ਲੂਟ ਖਸੂਟ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਦਾੜਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਵੇਡਰਸ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਲੂਕ ਭਾਰੋਂ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਖੂਨ ਤੇ ਖੂਨ ਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਗੜ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਭਰਦੀ ਤਾਕਤ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਰਾਨੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬੜੇ ਦਰਦੀਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸਲੀ ਸ਼ਊਰ ਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ, ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ PMS ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ, ਮੇ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰ ਖੁੱਲਾ ਹਸ਼ਰ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਦਰ ਖੁੱਲਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਹਸ਼ਰ ਰੋਜ਼ੇ ਮਹਿਸ਼ਰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਹਸ਼ਰ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨੇ ਹਸ਼ਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਲਾਲੈਸਨੈਸ ਨਹੀਂ, ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ, ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੇਮ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਹਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਹਦੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਦਾਨੇ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਬੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਡਰ ਹਾਵੀਏ ਦੋਜ਼ਖ ਸਾੜਿਆ, ਹਾਵੀਆ ਸੂਰਾ ਅਲ ਕਾਰੀਆ ਦਾ, ਸੂਰਾ ਅਲ ਕਾਰੀਆ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਵੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਨਿਚਲਾ ਤਰੀਨ ਗੜਾ, ਹਾਵੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਡਰ ਹਾਵੀਏ ਦੋਜ਼ਖ ਸਾੜਿਆ, ਹਾਵੀਏ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਔਰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਵੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਨਿਚਲਾ ਤਰੀਨ ਗੜਾ ਜਾਂ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਮਿਲ ਯਾਰ ਪਿਆਰਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਮਿਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਚੇਂਜ ਔਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਧੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾ ਮਿਸਰਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਮੈਦਾਨੇ ਅਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਕੈਫੀਅਤ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮਾਂ ਔਰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲਗਾਓ ਔਰ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੂੰਹ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਪਸਾਰਿਆ, ਇਹ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਹਿਜਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਿਜਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਹਿਜਰੀ ਮੂੰਹ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਹਿਜਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਮਿਲ ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ, 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਉਲਟ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਂ ਲੱਗੜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਜੁਰਰੇ ਖਾਏ। ਕव्ਵੇ ਲੱਗੜ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਕਾਬ, ਈਗਲ, ਹਾਕ, ਸ਼ਹੀਨ, ਕਈ ਨਾਂ ਨੇ। ਲੱਗੜ ਔਰ ਜੁर्रा, ਲੱਗੜ ਜੁर्रा ਨਰਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੱਗੜ ਮਾਦਾਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਸਾਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੁर्रा ਜਿਸਾਮਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਲੱਗੜ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਾਮਤ ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਾਂ ਨਾਲ, ਕव्वे ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕव्वे ਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਚਿੜੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਸੂਬੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸਾ ਉਲਟਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਰਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਚਾਬਕ ਪੌਂਦੀ, ਗੱਦੋਂ ਫੌਜ ਪਵਾਏ। ਇਰਾਕੀ ਅਰਬੀ ਨਸਲ ਦੇ ਆਲਾ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ
ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੁਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਬਕ ਹੰਟਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਬਕ ਪਾਉਂਦੀ, ਚਾਬਕ ਹੰਟਰ, ਇਰਾਕੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਬਕਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੰਟਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਖੋਤੇ, ਗਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਧੇ ਨੂੰ, ਖੋਤੇ ਨੂੰ, ਫੌਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਪ, ਮੈਟਲ ਕੈਪ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂਅਲ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਰਾਕੀ ਘੋੜੇ ਆਲਾ ਨਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੁਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਬਕਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੇ ਨੇ, ਗਧੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਬਰਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੰਟਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਰਾਕੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਪਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਜੰਗੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਟਲ ਕੈਪ ਪਾ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂਅਲ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿਸਮ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੰਜੀਰੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਟਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਢਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਕੈਪ ਫੌਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਰਾਕੀ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੰਗੀ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਦ ਪਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਪੀਪਲ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਹਕ ਸੀ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੌਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਔਰ ਰਾਜਿਆਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾਏ, ਰਾਜੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਫਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਚਾਚੇ ਕਿਆ ਤਾਏ, ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਚਾਚੇ ਕਿਆ ਤਾਏ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਕਾਈ, ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਏ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਏ ਮਿਲਦੇ ਧੱਕੇ, ਝੂਠੇ ਕੋਲ ਬਹਾਏ। ਸੱਚੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਝੂਠੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕਸਰ ਨਾਮ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਸਕਣ ਬੋਲ। ਕਸੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਸਰ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਸਰ ਦੀ ਜਮਾ ਕਸੂਰ, ਯਾਨੀ ਮਹਿਲਾਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਖੰਡਰਾਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕਸੂਰ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਸਕਣ ਬੋਲ। ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਸੂਰ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਸੂਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕਸੂਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਤਹਾਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸੂਰ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਸਕਣ ਬੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਗਰਦਨ ਮਾਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਝੂਠੇ ਕਰਨ ਕਲੋਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਝੂਠੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਮੁਨਾਫਿਕ ਲੋਕ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਜਿਹੇ ਕੋਝੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਰੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੋਵਣ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਪਛਾਣੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਔਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਐਂਡ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਖਾਨ ਆਖਿਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਤਾਬ 2006 ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ ਕਰਨ ਕਲੋਲ ਕਲੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨੇ, ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ?